Hello guys, this is pustakverma and you are watching pustakverma Education for All YouTube channel. And today we are going to discuss about Hitler. In fact, who was Hitler and some interesting fact about him, some unheard, unknown or lesser known fact about Hitler. Hitler को थिए उनको बारेमा केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू र केही कम सुनिएका कम ज्ञात कुराहरू. The very popular quotes by Hitler is don't compare yourself to others. If you do so, you are insulting yourself. He says in such a way that you is totally different from others. You cannot be others, so you should not compare yourself to others. हामीले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन किनकि हामी फरक छौं. पहिलो, the very first thing about Hitler is who was Hitler? Hitler को थिए? Adolf Hitler 1889 to 1945 सम्म पिरियड रहेको was a German dictator, एउटा जर्मन तानाशाह थिए and a leader of Nazi party, र नाजी पार्टीका लिडर थिए. He rose to power in Germany in 1930s. 1930s को बेलामा उनी जर्मनीमा पावरमा आएका थिए and he was a controversial and influential figures in the world history. उनी एउटा विरोधाभास र एकदमै फेमस अथवा एउटा फिगर संसारको हिस्ट्रीमा छन्. Second one is his early life. उसको प्रारम्भिक बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि Hitler was born in Branau am in अस्ट्रिया. अस्ट्रियाको ब्रानु आम इन नाम गरेको एउटा चर्चको नजिक उनको जन्म भएको थियो on April 20, 1889 in Austria Hungary. त्यतिखेर अस्ट्रिया हंगरी थियो but now the same country is known as Austria. His father Alois Hitler was a custom official. उनी custom officer उसको फादर थिए भने his mother Clara Hitler was the third wife of Alois. Alois को तीनजना वाइफ थिए, उसको फादर अथवा तीनजना मदर थिए. एलोइस को तीनटा वाइफ मध्ये तेस्रो वाइफ भनेको हिटलर को आमा थिइन्. हिटलर had 6 siblings. उसको 6 जना भाइ बहिनीहरू थिए. 4 of whom died in the childhood. जसमध्ये 4 जना बाल्यकालमै मरिसकेका थिए. सो यहाँ एउटा म्याप देखाइएको छ. यो अस्ट्रिया हंगरी र यो अहिले नाउ इट इज नोन एज अस्ट्रिया र यहाँ त्यसपछि ब्रनाउ एम इन नाम गरेको एउटा प्लेस देखाउँछ. यो ठाउँमा हिटलर जन्मेका थिए जर्मनीको. यहाँ अर्को छ हिटलरको फादर एलोइस हिटलर फादर एलोइस हिटलर र वाइफ अथवा के छ क्लेरा हिटलर्सको फिगर्स दिएको छ. Then about third one is he was a failed artist. Though he has great interest in art, he was a bright student and excelled in art. आर्टमा एकदमै राम्रो थिए and history. Before his political career, he had aspirations of becoming an artist. Politicsमा इन्भल्भ हुनुभन्दा अगाडि उनको इच्छा थियो एउटा आर्टिस्ट बन्ने. However, he failed to gain admissions to the Vienna Academy of Fine Art. उनले Vienna Academy of Fine Art मा दुईचोटी के गरे. He tried twice but he got failed. उनी फेल्ड भए, उनले एडमिसन गर्न सकेनन्. In 1910 he moved to Munich, Germany, where he worked as a casual laborer and freelance artist. उनले आर्टिस्टको रूपमा पनि काम गरे and along with that he works as a laborer as well in the Munich as he moved to Munich. Then the fourth one, World War First Service. उनी पहिलो विश्वयुद्धमा सेवा गरेका थिए. Hitler served in Germany as a soldier during World War First and he wounded twice. Even during the war, he was wounded twice. दुईचोटी उनी घाइते भएका थिए and was awarded the Iron Cross for bravery. यो फर्स्ट वर्ल्ड वारको बेलामा उनलाई यो जो एउटा वर्ल्ड वारको वर्ल्ड वारमा लडाई गरे बापत उनले आइरन क्रस ब्रेभरीको मेडल प्राप्त गरेका थिए. Then about fifth, Mein Kampf. Mein Kampf is his autobiography. Yes, Hitler wrote his own autobiography and political manifesto. Mein Kampf, his struggle अथवा my struggle, while serving a prison sentence for his involvement in the failed beer hall putsch. उनी
लाई जब जेल पठाइएको थियो, जेलमा बसेर उनले एउटा बुक लेखेका थिए। द्याट बुक्स नेम वाज मेन केम्प माई स्ट्रगल इज हिज अटोबायोग्राफी। इट्स अल्सो भेरी पपुलर in the world. Then 6. Rise to power. Hitler became the leader of National Socialist German Worker Party, to what we call NSDAP. The full form is National Socialist German Workers Party, or it's also known as Nazi Party. In 1920s, उनी leader भए and eventually rose to power as the Chancellor of Germany in 1933 र पछि उनी के भए जर्मनका चान्सलर पनि भए। He had his ability to speak to the concerns of the German people. जर्मन पिपलहरूले के मागिरहेका छन्, उनको इच्छा के छ, त्यसको बारेमा बोल्न सक्ने उनमा क्षमता थियो। He promised to restore the Germany to its former glory. पहिलाको जो गरिमा थियो त्यो मैले रिस्टोर गरिदिन्छु, पुनः ल्याइदिन्छु भनेर प्रोमिस गरे। टु सल्भ द कन्ट्रीज इकोनोमिक्स एन्ड सोसियल प्रब्लम, र उनले देशको आर्थिक र सामाजिक समस्या पनि समाधान गर्ने बाचा गरेका थिए। He quickly consolidated his power and established the totalitarian dictatorship. उनले अधिनायकवाद एउटा के गरे, डिक्टेटरशिपको रूपमा उनी इस्टाब्लिस्ड भए। देन नाजी पार्टी सिम्बल। नाजी पार्टी सिम्बलको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ दुईवटा कुराहरू थिए। एउटा स्वास्तिकको युज गरिएको छ यो नाजी पार्टीको सिम्बलमा, र यो स्वास्तिक के गरिएको थियो, दुई धर्मबाट लिएको थियो, one from Buddhism and another from Hinduism. Thus the swastika, a symbol associated with Nazi Germany, was adopted by Hitler from the ancient Hindu and Buddhist culture, and it was meant to represent Aryan purity and power. र यो स्वस्तिक जो चिन्ह थियो यसको मेन उद्देश्य अथवा मेन यसले के इन्डिकेट गर्थ्यो, प्युरिटी र पावरलाई इन्डिकेट गर्थ्यो, र यसले इट वाज टेकन फ्रम द टु रिलिजन, one बुद्धिज्म एन्ड अदर फ्रम हिन्दुइज्म। देन 8. एन्टिसेमिटिजम। एन्टिसेमिटिजम भनेको यहुदीहरूको विरोध, अपोजिसन इस अथवा अपोज गर्ने एउटा वादलाई भनिएको छ। हिटलर्स हेटेड अफ ज्यूज आर एन्टिसेमिटिजम प्लेड अ सेन्ट्रल रोल इन हिज आइडियोलोजी। उनको आइडियोलोजीमा, उनको विचारमा यो ज्यूजहरूको प्रति घृणा र एन्टिसेमिनिजम अथवा यहुदी विरोधीवाद आइडियाले ठुलो रोल लिएको थियो। He blamed the Jews for many of the Germany's problem and believed in a conspiracy theory about Jews domination. र उनले देशको प्रति अथवा उनीहरूले षड्यन्त्र रचेको भन्ने आरोप लगाइकन धेरै ज्यूजहरूलाई मारेका थिए। हिटलर्स रिजाइम वाज बेस्ड अन रेसिजम, जातवादीमा थियो, एन्टिसेमिटिजम भनेको यहुदी विरोधीवाद थियो, एन्ड मिलिट्रिजम भनेको मिलिट्री आर्मीवाद थियो। दस उनको his regime was basically based on these three things. 9. World War II. World War II in 1939, Hitler invaded Poland. Starting World War II, उनले सुरुवात यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको सुरुवात हिटलरले गरेका थिए। 1939 मा as he attacked Poland, the world war started. Germany quickly conquered much of the Europe. धेरै जसो युरोपको भूभाग पनि उनले जितिसकेको थियो। But the tide of the war turned against Germany in 1943. यो जर्मनी, यो रेड एउटा म्यापमा देखिएको छ एरियाजहरू, यो एरियाजहरू सबै जर्मनीले जितिसकेको थियो, अथवा जर्मनी वाज अ बिग किङडम, यस एउटा ठुलो राज्य भइसकेको थियो इनिसियली, बट लेटर इज one mistakes by the जर्मनी अथवा एउटा हिटलरले जो युएसएसआर माथि अटैक गरेका थिए त्यो एउटा के थियो त, गल्ती थियो यिनको इस। र अर्को 10th रहेको छ प्रोपोगन्डा मास्टर्स। उनी प्रोपोगन्डासमा पनि मास्टर्स थिए र उनको जो अरू मिनिस्टर्सहरू थिए तिनीहरू पनि मास्टर थिए। र्युमरहरू हल्ला फैलाइदिने गलत किसिमको हैन, अनि त्यसपछि दे युज टु इभन had victory over the other country. Hitler and his propaganda master Joseph Goebbels were skilled at using media and propaganda to manipulate public opinion and consolidate power. Power गेन गर्नको निम्ति, पब्लिकहरूलाई लडाउनको निम्ति अथवा सोल्जर्सहरूलाई युद्धमा लडाउनको निम्ति, अर्को पट्टिको अपोनेन्ट्सको पावर खसाल्नको निम्ति उनले विभिन्न किसिमका र्युमर्सहरू के गर्थे, ड्युरिङ द टाइम ही युज टु फरवर्ड बढाउने गर्थे। त्यसपछि 11th दिएको छ अटोक्रेटिक रुल्स अथवा टोटालिटेरियन रुल भन्छ, अधिनायकवादी रुल्स भनेछ। हिटलर इस्टाब्लिस्ड अ टोटालिटेरियन रिजाइम इन द जर्मनी, सप्रेसिङ
political opposition, controlling media, and implementing policies and stripped individuals of their basic rights. मान्छेहरूलाई बेसिक राइट्स आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित गरे, मिडियामाथि कन्ट्रोल गरे, अपोनेन्ट्स अथवा पार्टीका दलहरूलाई दबाएर उनी आफ्नो एउटा अधिनायकवाद शासन गर्नमा सक्षम थिए. द सी वाज अ अटोक्रेटिक रुलर, वी क्यान स्टेट द्याट. 12 न्युरेमबर्ग लज. न्युरेमबर्ग लज एउटा के थियो, ल थियो जुन इनेक्टेड, न्युरेमबर्ग लज इनेक्टेड इन 1935 स्ट्रिप्ड ज्यूज अफ देयर जर्मन सिटिजनसिप्स. जर्मनमा तिनीहरूलाई सिटिजनसिपबाट वञ्चित गरिएको थियो. प्रोहिबिटेड इन्टर म्यारिज, तिनीहरूमा अन्तर्जातीय विवाह पनि रोकिएको थियो. ज्यूज एन्ड नन ज्यूज एन्ड इम्पोज्ड अदर डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स. धेरै किसिमका अथवा भेदभावका नियम कानुनहरू ज्यूजमाथि लादिएको थियो. दस न्युरेमबर्ग ल इज अ लज बेस्ड अन डिस्क्रिमिनेटरी आइडियाज फर ज्यूजहरूको लागि यो बनाइएको थियो. देन 13th म्युनिच एग्रिमेन्ट. म्युनिच एग्रिमेन्ट भनेको 1939 मा हिटलर एलङ विथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स नेभिल चेम्बरलेन एन्ड फ्रेन्च प्रिमियर Edouard Daladier signed a Munich agreement. French Premier Edouard Daladier र जर्मन हिटलर एन्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेभिल चेम्बरलेन यो तीनजना मिलेर एउटा साइन गरेका थिए. साइन द म्युनिच एग्रिमेन्ट अलोइङ जर्मनी टु एनेक्स द सुडेटेन ल्यान्ड रिजन्स अफ चेकोस्लोभाकिया. यिनीहरूले म्युनिच एग्रिमेन्टमा एउटा हिटलर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेभिल चेम्बरलेन, फ्रेन्च प्रिमियर एडुआर्ड डाल्डियर यिनले मिलेर एउटा एग्रिमेन्ट सहमति गरेका थिए. 1938 मा म्युनिच एग्रिमेन्टमा जर्मनीको म्युनिच भन्ने ठाउँमा बसेर एग्रिमेन्ट गरेका थिए. जुन एग्रिमेन्ट अनुसार जर्मनीले अथवा स्विडेटेन ल्यान्ड रिजन जो चेकोस्लोभाकियाको थियो त्यसलाई जर्मनीले एनेक्स गर्न पाउँछ अथवा आफूमा मिलाउन पाउँछ. यहाँ एउटा म्यापमा दिएको छ. देयर इज अ यो जो एरिया छ स्विडेटेन ल्यान्डको जो एरिया छ यो एरियालाई जर्मनीले आफूमा यो चेकोस्लोभाकियाको एरिया थियो र यसलाई आफूमा एनेक्स गर्न पायो. त्यसकारण हामीले के भन्न सक्छौं, यो सिग्निफिकेन्ट छ त्यो पनि भन्न सक्छौं. र ब्लिट्जक्रिग ट्याक्टिक्स. यस ब्लिट्जक्रिग ट्याक्टिक्स भनेको यो एउटा युद्ध गर्ने कला हो भन्छ. हिटलर इम्प्लोयड अ मिलिटरी स्ट्रेटेजी नोन एज ब्लिट्जक्रिग लाइटनिङ वार टु क्विकली ओभरवेल्म हिज एनिमी. आफ्नो शत्रुहरूमाथि आक्रमण गरेर जित्नको निम्ति उले एउटा नयाँ टेक्निक्स अपनाएका थिए. दिस टेक्टिक्स वाज युटिलाइज इन इन्भेजन अफ पोल्यान्ड, फ्रान्स एन्ड अदर कन्ट्रिज. यी देशहरूमाथि जब अट्याक गर्ने बेलामा हिटलरले युज गरेका थिए. यसको तीनवटा स्टेप्स हुन्थ्यो. स्टेप फर्स्टमा अट्याक गर्ने, सेकेन्डमा पेनिट्रेट त्यसलाई एकतिर धकेल्ने, अर्कोतिर अथवा बढ्ने, पछाडि जाने, बढ्ने पछाडि जाने, र थर्डमा के गर्थे चारैतिरबाट इन्सर्कल गरेर विजय प्राप्त गर्ने. दिस was the tactics forwarded by the Hitlers during the Second World War and it is also known as Blitzkrieg techniques. Then 15 Holocaust एक किसिमको प्रलय. सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा हिटलर्स रिजाइम इम्प्लिमेन्टेड द सिस्टमेटिक गेनोसाइड भनेको नरसंहार, धेरै मान्छेहरूलाई मारे. 6 मिलियन ज्यूज एन्ड मिलियन्स अफ अदर्स इन्क्लुडिङ द रोमानियन पिपल्स, पोल्स, ध्रुवमा बसेका मान्छेहरू, डिसेबल्स इन्डिभिजुअल्स जो अपाङ थिए, काम गर्न नसक्नेलाई पनि मारिएको थियो. एन्ड पोलिटिकल डिसेन्डेन्ट्स ड्युरिङ द हलोकास्ट. प्रलयको बेलामा so many Jews and along with non-Jews were also killed during the time, and so this period is known as the Holocaust period. Then 16 invasion of Soviet Union, and this was the very big mistakes of Hitlerले जो सोभियत युनियन माथि अट्याक गर्यो यो एउटा बिग मिस्टेक थियो. यिनीहरूले त्यो भन्दा अगाडि एउटा के गरेका थिए, एग्रीमेन्ट गरेका थिए. एग्रीमेन्ट के थियो त, नन एग्रेसन प्याक्ट भनेको. नन एग्रेसन प्याक्ट वाज अ एग्रीमेन्ट डन बाई सम अफ द नेसन्स. यहाँ दिएको छ नन एग्रेसन प्याक्ट, अ ट्रिटी बिट्विन जर्मनी between countries not to engage in military actions against each other. केही राष्ट्रहरूले
एउटा के गरेका थिए, सम्झौता गरेका थिए, जुन सम्झौता अनुसार तिनीहरूले मिलिट्री एक्सन एकअर्काको विरोधमा नगर्ने। बट जर्मनी हिटलरले के गर्यो त यसको अपोज गर्यो एन्ड even it broke the non-aggression pact with the Soviet Union and launched a massive invasion in 1941, which ultimately led the Germany's downfall. त्यसैको कारणले गर्दा सोभियत युनियनसँग गरेको जो सम्झौता थियो त्यो सम्झौताको विरोधको कारणले गर्दा अपोजको कारणले गर्दा जर्मनीले हार बेहोर्न पर्यो भन्छ है। Then 17th failed assassinations attempt. अब हिटलरलाई इट इज सेड दैट भन्ने गरिन्छ 40-50 वटा जति हिटलरलाई मार्ने प्रयास अथवा सो मेनी टाइम्स हिटलर लाई मार्नको निम्ति एसासिनेसन गर्नको निम्ति एटेम्प्ट गरिएको थियो बट ही वाज सो लकी एन्ड ही सर्भाइभ्ड एज वेल। देयर वर सेभरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टु एसासिनेट हिटलर इन्क्लुडिङ द फेमस जुलाई 20 1944 प्लट बाई द क्लोइस भन स्टेफेनबर्ग। उनले गरेको एउटा प्लट षड्यन्त्र थियो। यस षड्यन्त्रमा उनले गिफ्टलाई पनि एटम अथवा गिफ्ट बमको रूपमा पठाएका थिए। अन जुलाई 20 1944 अ फ्यू मेम्बर्स अफ कन्स्पिरेसी षड्यन्त्रकारीहरू इन्क्लुडिङ द स्टेफनबर्ग वेयर एक्जिक्युटेड बाई फायरिङ स्क्वाड अफ नाइट आफ्टरवर्ड। रातिमा फायरिङहरू गरे, बम्स गिफ्टको रूपमा पठाइयो एट द उल्फ्स लेयर हेडक्वार्टर्स नियर रस्टेनबर्ग इस्ट पर्सिया सब्सिक्वेन्टली टु ओभरथ्रो द नाजी रिजाइम। उनीहरूले के चाहन्थे, नाजीको जो शासन थियो त्यसलाई हटाउन चाहन्थे। त्यसको लागि उनीहरूले के गरे, यो एउटा के गर्थे एसासिनेसनको एटेम्प्ट गरेका थिए। इन द मन्थ्स आफ्टर, तर त्यसको महिनौँ पछि के गरियो, ग्यास्ट्रेपो नाम गरेको जो सेनापति थियो उसले के गर्यो, अरेस्टेड मोर देन 7,000 पिपल एन्ड 4,980 अफ हुम वेयर एक्जिक्युटेड। त्योभन्दा लगभग 4,980 जनालाई मारिएको थियो। देन 18th लास्ट डेज इन द बङ्कर्स। अन्तिम दिनमा जब सोभियत युनियनको नन एग्रेसन प्याक्टलाई यसले रिजेक्ट गरिसकेपछि उसको जर्मनीको हारका दिनहरू सुरु भयो। ड्युरिङ द टाइम 1945 जर्मनी वाज डिफिटेड एन्ड अलाइड फोर्सेस क्लोज्ड इन अन बर्लिन। हिटलर रिट्रिटेड टु एन अन्डरग्राउन्ड बङ्कर वेयर ही स्पेन्ट हिज फाइनल डेज। ऊ बङ्करमा गयो र जमिनको भित्र रहेको बङ्करमा गएर त्यही आफ्नो अन्तिम दिनहरू बितायो। On April 13, 1945, Hitler died by suicide at the age of 54. 54 के एजमा हिटलर मर्यो alongside his wife। एकतिर यहाँ फिगरमा देखाइएको छ, एकतिर हिटलर के गरेको हुन्छ, सुसाइड गरेर अथवा हिटलर मरेको हुन्छ भने अर्कोतिर के गर्छ त, यता साइडमा हिटलर मरिहाल्छ भने अर्को साइडमा उसको वाइफ हुन्छ इभा, त्यो पनि इभा ब्राउन पनि सुसाइड गर्छिन्। Then 19 impact on modern history। हिटलरको युद्धको हिटलरको आइडियाको इम्प्याक्ट मोडर्न हिस्ट्रीमा कस्तो पर्यो अथवा आधुनिक अहिलेको इतिहासमा के छ। हिटलर्स एक्सन्स ड्युरिङ द वर्ल्ड वार सेकेन्ड एन्ड होलोकास्ट जो प्रलय भयो रिजल्टेड इन द डेथ्स अफ 10 मिलियन्स अफ पिपल एन्ड लेफ्ट अ लङ लास्टिङ इफेक्ट on global politics, human rights and international law। This kind mostly people give the example of Hitler। Hitler was a cruel ruler, एउटा डिक्टेटर थियो, cruel rulers थियो, त्यसको इक्जाम्पलको रूपमा दिने गरिन्छ। Where so many people, millions of people, 10 millions of people were killed during the time। Then 20th historical legacy। Historical legacy, Hitler's name has become synonymous to evil, खराबीहरू, atrocities committed under his regime serve as a reminder of dangers of totalitarian and racism and unchecked political power। उलाई इभिलको रूपमा संज्ञा दियो, उलाई एउटा डिक्टेटरशिपको रूपमा संज्ञा दियो, उलाई एउटा रेसिजम जातिवाद अथवा जाति विरोधीको संज्ञा दियो, उलाई एउटा नाजी विरोधीको संज्ञा दियो र उलाई एउटा क्रुअल रुलर्सको अथवा रुलर्सको रूपमा पनि लिने गरियो। यस Then comes some lesser known भनेको कम ज्ञात, रिलेटिभली अनहर्ड फ्याक्ट, हिटलरको बारेमा केही कम सुनिएका, थाहा नपाइएका कुराहरू। पहिलो के थियो, फियर अफ क्याट्स। हिटलर बिरालोसँग डराउँथ्यो भन्छ। Hitler had a fear of cats and it is believed that he was scratched by a cat in his childhood। चाइल्डहुडमा एउटा बिरालोले उलाई कोतारी दिएको थियो, which may have contributed to his aversion to them। जसले उसलाई अथवा जसले
उसको बिरालोप्रति घृणा पनि उत्पन्न भएको थियो। यो बिरालोसँग एक्सट्रिम फ्रेड अफ क्याट्स अथवा एक्सट्रिम फियर अफ क्याटलाई हामीले के भन्छौँ? एलुरोफोबिया भन्छौँ। एलुरोफोबिया भनेको बिरालोसँग डराउनु। अर्को 22 अथवा सेकेन्ड उसको बारेमा अनहर्ड फ्याक्ट के छ? ही वाज अ भेजिटेरियनिजम ऊ एउटा भेजिटेरियन थियो भनेर भन्न सक्छौँ। हिटलर एडप्टेड अ भेजिटेरियन डायट ड्युरिङ द लेटर्स इयर अफ हिज लाइफ। एउटा आफ्नो दिनका अन्तिम दिनहरूमा उनले भेजिटेरियन डाइटिङहरू लिएका थियो, जनावरहरूलाई माया गर्थ्यो। ही बिलिभ्ड that consuming meat was detrimental to human health को लागि नराम्रो हुन्छ। Advocated for vegetarianism as part of his vision for the healthier Aryan race. Then 23rd है अथवा तेस्रो उसको बारेमा के थियो त? लभ फर ओपेरा। उसले नाट्यशाला अथवा नाटकहरू हेर्न मन पराउँथ्यो। हिटलर had a deep love for opera, particularly the work of German composer Richard Wagner. यो रिचार्ड वैगनर हुन्। इनको जो नाटकहरू उनलाई मन पर्थ्यो। He often attended opera performances and drew inspirations from the Wagner's music for his political rallies. पोलिटिकल रेलीजमा पनि उसले वैगनर्सको केही आइडियाजहरू फरवर्ड गर्दै गर्थ्यो। देन 24th आर 41 अथवा अनहर्ड फ्याक्ट मोनर्किजम भन्छ। मोनर्किजम भनेको अब एउटा मोनार्की हुन्छ, एउटा मोनर्किजम यो अर्को एक धायकवाद अथवा अधिनायकवाद जस्तो भन्छ। तर यहाँ के भनेछ? MONO भनेको छ, त्यसको MONAR हुन्छ। मोनर्किजम भनेको एउटा टेस्टिकल्स, मान्छेको दुईवटा टेस्टिकल्स हुन्छन् तर उसको एउटै बल थियो, एउटै टेस्टिकल्स थियो। फिगरमा हामीले देखेछौँ दुईवटा टेस्टिज मध्ये एउटा टेस्टिज थियो। According to some account, Hitler suffered from a condition called monarchism, which means he had only one testicle. This rumor has become basics for the popular World War era. Second World War को बेलामा ब्रिटिश सङ गीतहरू पनि आएको थियो, हिटलर हैज ओन्ली गट वन बल। यो कोलोनल जोन्सले के गरेका थिए? एउटा सङ्ग्स अगाडि फरवर्ड गर्थे, हिटलर हैज ओन्ली गट वन बल्स। उसको एउटा बल अथवा एउटा टेस्टिकल्स मात्र थियो। देन अफिम युजको कुरा गर्छ। हिटलरले नसा पनि खाने गर्थ्यो। इट इज बिलिभ्ड दैट हिटलर युज्ड भेरियस ड्रग्स इन्क्लुडिङ अफिम बेस्ड मेडिकेशन्स ड्युरिङ हिज टाइम इन पावर। पावरमा आउने बेलामा उनले के गर्थ्यो? मेडिकेशन्सको रूपमा भए पनि, औषधिको रूपमा भए पनि उनले ड्रग्सहरू लिने गर्थ्यो। दिस मे हेभ बिन एलिभिएट हेल्थ इस्युज, आफ्नो हेल्थ इस्युजलाई निको पार्नको निम्ति, इन्क्लुडिङ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल प्रब्लम्स, जसको ग्याससँग सम्बन्धितको समस्या, एन्ड क्रोनिक इन्सोम्निया, उसलाई निद्रा नलाग्ने जो प्रब्लम्सहरू थियो त्योसँग सल्भ गर्नको निम्ति उसले के गर्थ्यो? अफिम्सहरू, अरू ड्रग्सहरू लिने गर्थ्यो। 26 हाइट एक्जाजेरेसन। हाइटको कुरा गर्दाखेरि एक्जाजेरेसन बढी बढाउ चढाउ गरिएको थियो। हिटलर वाज अफन पोर्ट्रेड एज अ बिङ सर्ट, तल उसलाई छोटो पोर्ट अथवा कम हाइट भएको व्यक्तिको रूपमा पोर्ट्रेट गरिन्छ। बट इनफेक्ट इन रियालिटी हि वाज अराउन्ड 5 feet 8 inches or 1.73 meters tall, which was average for a man of his time, though it was exaggerated in several places. 27 आर्ट कलेक्सन। ही वाज द लभर अफ आर्ट, ही वाज हिमसेल्फ एन आर्टिस्ट। ऊ आफै पनि एउटा आर्टिस्ट थियो। हिटलर had a passion for art and collected numerous pieces of during his lifetime. However, many of his artworks in his professions were stolen during the Nazi regime. नाजी बेलामा अथवा धेरै जसो उसका आर्ट्सहरू स्टोलन पनि भएका थिए। एनीवे he has अथवा ग्रेट प्यासन्स फर आर्ट। 28 फियर अफ डेन्टिस्ट। ऊ डेन्टिस्टसँग डराउँथ्यो भन्ने गरिन्छ। हिटलर जो थियो, हिटलर डेन्टिस्टसँग डराउँथ्यो। उसको टुथेकको गम्सको प्रब्लम्स थियो। हिटलर ह्याड अ फियर अफ डेन्टिस्ट एन्ड डेन्टल प्रोसिड्युर्स विच लेड टु पुवर डेन्टल हाइजिन, जसले के गर्थ्यो? उसलाई डेन्टल हाइजिन अथवा डेन्टल प्रब्लम थियो र ऊ डक्टर कहाँ जान डराउँथ्यो भन्ने गरिन्छ। ही सफर्ड फ्रम द गम इन्फेक्सन एन्ड टुथ डिके। ऊ दाँत दुख्नेबाट र गम इन्फेक्सनबाट पनि पीडित थियो। विच कज्ड हिम कन्सिडरेबल पेन एन्ड डिस्कम्फर्ट, र उसलाई धेरै यसबाट पीडा पनि हुने गर्थ्यो। 29 फेल्ड एसासिनेसन एटेम्प्ट बाई हिज ओन अफिसर्स। उसको अफिसर्सहरूले अगाडि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। जुलाई 20 1944 मा एउटा के गरिएको थियो? एटेम्प्ट गरिएको थियो टु किल हिटलर, बट इट वाज अल्सो फेल्ड। इन एडिसन टु बी मोर वेल नोन
July 20, 1944, assassination attempt. There were many other failed attempts on Hitler's life. धेरै अरू प्रयासहरू गरिएका थिए by his own officers, including a bomb placed on his plane. उसको प्लेनमा बम राखिएको थियो र बमलाई एउटा के गरिएको थियो गिफ्टको रूपमा मिटिङको बेलामा दिएको थियो. त्यसको साथसाथै so many attempts were done, but he was survived. He was safe. And the last little less known fact about the Hitlers is love for Disney's film. उनले डिज्नीको फिल्मलाई बहुत धेरै मन पराउँथ्यो. Hitler reportedly enjoyed watching Disney's film, and particularly the name of the film was Snow White. The film को नाम के छ स्नो व्हाइट एन्ड द सेभेन ड्रप. स्नो व्हाइट र सेभेन ड्रप नाम गरेको फिल्म ऊ धेरै मन पराउँथ्यो. यसको बारेमा कमेन्ट पनि गर्थ्यो र इट इज ही सेड टु हेभ वाच द फिल्म मल्टिपल टाइम्स. उसले धेरै पटक यो फिल्म हेरेको थियो र यसको एउटा कपी पनि राखेको थियो, एउटा एउटा पिस पनि राखेको थियो. यो फिल्मको फिगर यहाँ दिएको छ, द स्नो व्हाइट्स एन्ड द सेभेन ड्रप्स. Thanks for watching. Have a nice day. If you find this video helpful, like the video, share it and subscribe it. Have a good day.